Okay, so let's start. Okay, so I'm dividing this session into 3 classes. This one is first, and we will again do second and third class. Okay. Okay, sir. Okay, so today if you are less, make sure that in next class there will be more students. So here is the agenda of today, what we are going to discuss. Okay, so first we will be discussing what is QBasic and why is still used in school for learning programming. Why we are not using C programming or any other languages? Why only we are using QBasic till now? Okay, and then we will be studying about history of QBasic. Then why to use QBasic and why not to use QBasic? Why it is important and why not it is important in school? Okay, and there are different versions for QBasic that we will be discussing today. And after that, how to install QBasic and running it. And then we will sing what is the IDE and what is the console screen. I think you people are familiar with that. Class 9 is familiar. Class 8 is not familiar, I think. So, are you familiar with IDE and console screen? Do you remember what is IDE and console screen? Or you forgot? What is IDE and console screen? Guys, I think Samita has forgot. Okay, fine. So we will be discussing now. Then we are going to see some sample program, how we write QBasic program from basics, okay? And then library function and console. So we will be discussing only these things today in this class, okay? And then in second or third session, we will be discussing other. That will be helping you and class 8 people who are going to class 9. We will be seeing with some functions, okay? So let's start with this first one. So QBasic, we all know, it stands for Quick Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, that we all know, okay? And second one is that it is an IDE. What is IDE? Okay, let me explain. IDE means the environment that we are seeing right there. So this whole screen, what you are seeing here, okay? This whole screen, what is presented in front of you now can be called as IDE, Integrated Development Environment, the environment which makes people understand. Okay, if I am teaching something here and the environment that I am using is, suppose I am using PowerPoint presentation here, correct? So the PowerPoint presentation has given me an environment to show some presentation to you people so that you can understand. So this environment can be called an IDE. Like I'm using this application right now, you also using this application called Zoom to connect, right? This Zoom has a feature which helps us to connect with other people. So the environment that we can see, the images that we can see in front of our screen, that in images or the whole design can be called as IDE. Okay. And second thing is that it is an interpreter for most basic. Now, what is interpreter? Can anyone? You can comment also. Okay, if you are not able to talk or you're not able to. One second. So you can comment over here, okay? If you want to chat, you can just comment. You can just click on this chat. Sir, are you asking us? Yes, I'm asking you people. You can just leave an answer over here. Yes. Sir, a language processor that translate that program code which is written in high level language into machine level, like line by line. Okay, so when a language processor which is converting a high level language into machine level language, right? Machine level language, line by line. The code, what you're saying is the code is converted line by line, right? Yes, sir. Okay, fine, good. That is good. And if the code is converting at once, then what we can say? That language processor. If the code is converting at once, if the code is once. Yes. Okay, I'll tell you. If the code is converted at once, that the language processor is known as compiler. Let's move forward. So why? See, this is the main question or the very important question that we can see. We can ask question also like this: like why QBasic? Why we are still learning QBasic program in school? There are so many languages. There is C programming, there are Java, there is Python, right? But still QBasic is the only language what we learn in school. Why we are not learning other high level languages? So I think there are 4 most important points I have written here.
so that you can see why QBasic programming is only used in school till now. So the very first point is most basic. QBasic is the most basic programming language. The syntax that we use in QBasic is the most basic. Okay? It is the most simple programming language and the most simple syntax that we can use in QBasic. That is why QBasic is used in school till now, so that the student can understand it little better, okay, and easily. And the second line is same. It provides basic syntax to accept library functions. Now here you must be confused that what is the library function, or anyone can tell me what is library function? Okay, I'll explain this. Okay, so what is library function now? So the library function, see, there are two types of function that we use in program. If I'm writing a simple basic program, let me take you to the next screen. Okay, so here we can see a simple program. You can see, Samyukta? Sir. Yeah. So here you can see simple program. Now here what we are doing is we are using a simple syntax of a QBasic program, that is CLS input and sum, printing the sum of two number, and then we are ending the program, right? So when we are using these lines like CLS or input or print or int, these all four functions are predefined in QBasic. Like CLS has their own task, input has their own task, right? CLS is used for what? CLS is used for clear the screen. We know that, right? And input is used to input more than one variable, okay, or constant value. Functions which are library functions are the functions which are already present there in any programming languages, and their use are defined. Like the use of CLS is already defined. The use of CLS is what? The use of CLS is already defined. That the use of CLS is what? For the use of CLS? Yeah, CLS is used to clear the screen. Right? Yes, sir. CLS is used to clear the screen. And what is the use of input? To put more than variables, variables. To make computer accept more than one variable, or what input we are giving. Okay, the input function is used to make computer accept the variable or the input value, we can say. And the third one line is sum. The sum is expression here, so we are not talking about this. We'll talk about it later. And the print statement is used to print the output, right? And the int statement is used to. So see, there are four words that we are using: CLS, input, print, and int. So these four functions, these four keywords function is defined for this keyword. Okay, the CLS is having its own function, input is having its own function. So these functions whose use is defined is known as what function? Is known as library function. Okay, we can say the use is defined. Correct? Third point is providing the output in simple console screen. So what is console screen? I'll talk about it later. And the last one is makes user understand it easily. User can understand this programming language very easily. Now, history of QBasic. So why we are using QBasic? Just now we have heard that why we are using QBasic, the most basic programming language. That's why we are using QBasic. And so history also tells the same. Earlier it was used independently as QBasic compiler. So QBasic was the compiler which was used earlier. By whom? By Microsoft, who were the inventor of the operating system, we can say. The very first operating system was MS-DOS. We all know that, right? And MS-DOS was invented by which company? Microsoft. Right. So QBasic was initially compiled within the Microsoft, and then later it linked with Microsoft MS-DOS to be used as OS, like in Windows 95 and 90. So Windows 95 and 98 are the earlier operating system which uses QBasic as a compiler. Okay, now we can use QBasic as a programming language. We can say an IDE is provided and we can just write the program and print the output. But earlier era in 95 and 98, like in Windows 95 and 98, QBasic was used as an operating system. Okay, with MS-DOS, when the IDE was not defined earlier.
And then later QBasic was not accepted as as operating system in Windows 2000. When Windows 2000 came, QBasic was removed as an operating system. Then new operating system was introduced. And later, now QBasic editor, what we are using right now is QBasic editor, what we can say. When we are running QBasic, we search for that option, right? QB, to run the QBasic program, right? So that QB can be called as QBasic editor, and that can be run in any Windows. So moving on next, why to use QBasic? We have already discussed it. It's easy to learn, suitable for basic calculations. Okay, it's very easy for beginners to understand programming. If you are going to learn Java or Python or any other language, learn why we are using it in school, because we are teaching you to learn the basics of programming, how the program is been written, how to write the program, how to compile it. Okay, and then errors can be checked very easily, and it is used to find bug and debug it. Debugging means what? Can anyone tell me what is bug and debug? सर त्यो अब मिस्टेक टाइप हुन्छ नि त्यसलाई सच्याउनु भन्छ मिस्टेकलाई कुनै पनि प्रोग्राममा भएको मिस्टेकलाई त्यसलाई सच्याउनु छ भने त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? डिबगिङ भन्छौँ हैन? द प्रोसेस इज नोन एज डिबगिङ एन्ड द एरर अन द मिस्टेक इज नोन एज बग. ठीक छ नि? बग भने के भयो त? बग means mistake and debug means correcting the mistake. Mistakes, any mistake that we can find in program is known as bug, as it's a technical word that we can use. Okay, bug means the mistakes that are present in the program. Like mistakes can be of anything. Like if you are missing a semicolon, also that is also a mistake. Okay, so if you are missing a comma, also that is also a mistake. If you are missing to write end at the end of the program, that is also a mistake. So there are different kinds of mistake, but totally in combined we can say mistake in technical language can be called as bug. Okay, and the process of correcting these mistakes is known as debug. You should remember this, bug and debug. It's very helpful in class 9. Okay, so bug and debug is clear. Done? Yes, sir. Done. Okay. Now, so we saw these 5 points why we are using QBasic. The first one is easy to learn. Second one is suitable for basic calculation. Third one is best for beginners programming. Beginners means like you people like from school level beginners who are just learning programming in initial stage. This programming language is very easy to understand. And the fourth one is compiles and check for errors easily. It means we can just check the errors and compile the program very easily, and we can find out error very easily to correct the mistake. And last one is the same that we discussed right now. It's easy to find mistakes and easy to correct the mistake. Okay. Now next one, why not to use QBasic? Why we are not using QBasic means, first of all, it is not a professional language. Why? So what is the meaning of professional language? Why we are not using QBasic? So why not to use QBasic? Okay. The very first point is that, first of all, it is not a professional language. Professional language means the language which cannot be used to create software, which cannot be used to create software, or cannot be used by any other big companies to make any kind of software which other companies or other institutions can use. Like if I want to make a software for a school, I cannot make it in QBasic programming. I have to use some professional languages like C, C++, Java, or Python. Okay. Or we can go to HTML to create web page designing and all. But we cannot use QBasic to make professional softwares. That is why it is not used as a professional language. It is just used for what? It is just used for students to learn the basic programming language. And the last one is not a very well structured program. So the programming is not structured well. Just we can write CLS and to the end we can just complete a whole program. There are no suitable functions for the program. There are not much library functions in the program that we can use. Okay, so this program basically we have to understood like it is the most suitable for learning programming in school, not more than that. Okay, it is just suitable to learn. So if we want to learn QBasic, like if we want to learn programming very easily from beginning, we have to learn what? We have to learn QBasic. Okay, and I think all of you are familiar with the algorithm and flowchart, how to use. So if we know how to use algorithm and flowchart, then QBasic will be much easier. Okay.
Okay. So we know how to use algorithm flowchart, or I have to make a session in this also. No. No, So sir. moving on to next. Now the version of QBasic in today's use. So if you are having laptop or computer in a home, okay, and most of the PCs today are inbuilt with Windows 10, right? Or if we have laptop with the Mac OS, then we can use these three versions. These three versions are the most used versions: QB 1.0, QB 1.3, and QB 64. These three versions are the most important or used version in today's operating system, we can say, because it's not suitable. It does not support actually. If you are using QBasic lower version like 45 or 4.5, it will not support in Windows 10. So if you are using Windows 10 in our personal PC or laptop or anything, okay, or you can run this program in tab also. If you are having tabs with Windows 10 software, we can run this program with tab also. And this is only the software we have to download is 1.0, 1.3, and 64. Any of these, not all three, any of these. And installing QBasic is very easy. You can follow the guide, or I can make one video in this one also, how to install QBasic and all. Or if you are not finding this software, I can put on the link. I can share the link where you can find this software and just download and install it. Okay. So moving forward. No, just now we have discussed about IDE and console screen. What is IDE and what is console screen? You can see it on your screen. Can you see what is IDE and what is console screen? Okay, so IDE for program. So let's discuss this. Why this is called as IDE and what is the console screen? Okay. So IDE means integrated development environment. Just now we have discussed. IDE means the environment that is given to us to understand how to see this whole environment. This whole environment is known as IDE for QBasic. This blue screen, what we can see here. There are different kinds of menu. The file edit view. We can do different activities like running a new program, or I'll show you a demo of program right now. So this blue screen is called as IDE, the development environment, where we write the code. Like I have written a simple code, print hello, and the print function is using here in the right side of the screen. That is a black screen, we can say, and that screen is known as console screen. Okay, or we can just normally we can say output screen. In normal language, what we say, it is an output screen. But the name of this screen is what? This screen is console screen. You have to remember this. The name of this screen is console screen, and the name of blue screen is what? The blue screen is called as IDE. IDE. Yes, integrated development environment. And the name of this black screen is what? It is console screen. So IDE is for writing the program, okay, and console screen is used for checking the output or printing the program, right? Okay, so moving on to the next. We have seen this sample program. All of you have seen this sample program. So the sample program, the Yes, first line here is REM to find the sum of any two number. What is the meaning of this? REM means what? Reminder. Reminder. Okay, reminder to find the sum of any two number. We can just write these things into in QBasic also, but it does not affect. It does not affect your program. It is not like that we are not writing it under CLS. Why it is written above CLS? Okay, this will affect in our program while running or getting the output. No, it will not affect. It is just we are writing to remind that what kind of program we are going to write. Okay, let me show you one example. Can you see QBasic running over here? Yes, sir. Okay, so can I write a simple program? Yes. See, if I'm writing REM to find area of a circle, for example, or we can just go for the sum of two numbers. Find sum of two numbers. Okay. Now, how we can write the program with CLS? You all know that. And if I'm writing print hello. No.
Okay, and if directly if you are writing end, what will be the output? How to run the program? Program can be run by like this. We can go to run and we can click on start. Right? Start. See, if I have clicked start run the program, the output is what? Only hello. Right? So we have used in print function. So print function को meaning के हुन्छ? Print function ले के गर्छ? यसले print function मा दिएको डबल कोट भित्र जे पनि भेरिएबल अर कीवर्ड हामीले लेखेका छौं त्यसलाई प्रिन्ट गर्छ। हेलो मैले लेखेको थिएँ त्यसले प्रिन्ट गर्यो, ठीक छ नि? बट माथि जुन हामीले रेम भनेर लेखिरहेको थियौं, रेम टु फाइन्ड सम अफ नम्बर, यसको कुनै मिनिङ भयो त? यसले कुनै मिनिङ भएन नि त? यसले कुनै प्रोग्राममा इफेक्ट केही इफेक्ट गर्यो त? गरेन। No. गरेन है? It means rem to find sum of two number means rem means reminding. It is this line is only reminding us that what kind of program we are going to write down. Right? यो बुझिराख्ने है। कुनै पनि प्रोग्राममा यदि हामीले रेम भनेर देख्यौं भने त्यहाँ कन्फ्युज नहुने कि यो रेम भने के हो, हैन? यो प्रोग्राममा त थिएन त रेम भनेको, ठीक छ नि? जस्ट अ रिमाइन्डर that what kind of program or what program we are going to write. Okay, let's move forward. The sample program that we have written here, I think you people are familiar with these. Now in this console screen I will just write this program and show you how to run and what is the function of other library function. So let us write this same program. I'm writing this same program, CLS, and the first function is input, okay, and double quote, then enter any two number. Okay, so we have to understand this whole line. Okay, you पूरे लाइन बुझ्नु पर्छ। यो जस्ट इनपुट मात्रै लेखेर अनि त्यसपछि हामीले एन्टर गरेर बाकी लाइन लेख्नु बुझेर मात्रै भएन। यो पूरे लाइन बुझ्नु पर्छ कि सीएलएस को मिनिङ के, यो माथि जुन मैले सीएलएस लेखे यसको मतलब के, यो तल मैले इनपुट लेखे त्यसपछि डबल कोट दिए त्यो किन लेखे, एन्टर एनी टू नम्बर लेखेपछि डबल कोट बन्द किन गरे, त्यसपछि सेमिकोलन किन आयो, हैन? त्यसपछि a, b लेखे, हैन? a र b मात्रै लेख्दा पनि हुन्थ्यो, ठीक छ नि? यो लाइन, ओके, I need Samyukta to explain me this line. Can you explain me this line? Just unmute your mic and just this line input. Can you see this QBasic program that I'm typing here? Sir, input enter any two number. Yes. Sir, अब जस्तै क्वेशनमा सोधेको छ हैन, to find sum of two numbers भनिसकेपछि दुईटा चाहियो नि त हैन? अब क्यूबेसिकमा यस्तो 1 2 हुँदैन, भेरिएबलले एक्सेप्ट गर्छ नि त, ठीक छ? भेरिएबल एक्सेप्ट गर्छ, त्यो हामीले 7 क्लासतिर पनि पढिसकेका छौं हैन? बट म के सोधिरहेको छु भने इनपुट पछि यो इन्टर एनी टू नम्बर डबल कोटमा जुन लेखेको छ यो किन लेखेको? सो पहिलो लाइनले के भन्छ, सीएलएस ले के भन्छ? यो लाइनले स्क्रिनलाई क्लियर गर्छ। कुन स्क्रिनलाई क्लियर गर्छ त्यो अहिले हामी एकछिन प्र्याक्टिकलमा हेरिहाल्छौं। नेक्स्ट लाइन इज इनपुट। सो इनपुट यहाँनिर इनपुट के हो त? इनपुट एउटा कीवर्ड हो, और वी क्यान से इनबिल्ट फंक्शन हो, ठीक छ नि? इनबिल्ट फंक्शन भन्ने के हो त हामी एकछिनमा अहिले एक्सप्लेन गर्छौं। अहिलेका लागि बुझ्नु पर्ने कि इनपुट एउटा फंक्शन हो जसले के गर्छ, हामी जति एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्छौं त्यो भेरिएबललाई उले एक्सेप्ट गर्छ इनपुटको लागि। त्यसरी मैले इनपुट लेखेँ यहाँ, र यहाँ भेरिएबल कुन कतिवटा दिए? दुईटा, a र b, ठीक छ नि? यो कमा हामीले किन दिएको छौं भनेपछि हामी भेरिएबललाई सेपरेट गर्दैछौं। a, b भनेको भेरिएबलको स्टोरेज एरियालाई हामी सेपरेट गर्दैछौं। लाइक इफ आई आर डिफाइनिङ a एज अ भेरिएबल, इट मिन्स हाम्रो कम्प्युटरको मेमोरीमा a भनेर एउटा स्टोरेज क्रिएट भइसक्छ त्यो भेरिएबलको लागि। जुन डाटा हामी हाल्छौं त्यो डाटा त्यहाँ गएर त्यो स्टोरेजमा स्टोर हुन्छ। र कमा दिएपछि के भयो त? अर्को स्टोरेज क्रिएट गर्नको लागि हामी के गर्छौं, यहाँनिर कमा दिन्छौं। त्यसैले a, b लेखिन्छ। इट मिन्स दुईटा स्टोरेज हामीले क्रिएट गर्यौं। एउटा स्टोरेज a भनेर क्रिएट गर्यौं, अर्को स्टोरेज b भनेर क्रिएट गर्यौं। किन भनेपछि दुईटा स्टोरेज किन लियौं भनेपछि यहाँनिर दुईटा नम्बरको सम निकाल्नु छ। यो इनपुट फंक्शनले त्यही गर्छ। यो इनपुट फंक्शनले के गर्छ भनेपछि दुईटा स्टोरेज भेरिएबल बनाउने काम गर्छ, र हामी जुन भ्यालु जब आउटपुट निकाल्ने बेलामा हाल्छौं त्यो भ्यालु आफ्नो ठाउँमा गएर स्टोर भएर जान्छ। मिन्स फर्स्ट भ्यालु मैले कुनै एउटा नम्बर लिए भने त्यो फर्स्ट नम्बर भनेको a भयो, अनि सेकेन्ड नम्बर कुनै लिए भने त्यो सेकेन्ड नम्बर भनेको b भयो। त्यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र बिचको कुरा हामी भन्दैछौं यहाँ इन्टर एनी टू नम्बर डबल कोटमा किन लेखे भनेपछि यो एउटा मेसेज हो। यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि क्यूबेसिक कुनै पनि प्रोग्रामिङमा जब हामी डबल कोटमा कुनै सेन्टेन्स लेख्छौं, यो डबल कोट भित्र
एउटा डबल कोट यहाँ छ, एउटा डबल कोट यहाँ छ हैन। यो डबल कोट भित्र जब हामी कुनै सेन्टेन्स लेख्छौं त्यो सेन्टेन्स भनेको एउटा मेसेज हो। ठीक छ, अब यसलाई नै म यति मात्रै रन गरौँ त। हेर यहाँ इन्टर एनी 2 नम्बर भनेर देखिरहेछ छ नि। अब इन्टर एनी 2 नम्बर भनेर देखिरहेछ भने यो भने के हो त, एउटा मेसेज डिस्प्ले भयो। मेसेज यहाँनिर डिस्प्ले भयो कि दुईटा नम्बर तपाईँ इनपुट गर्नुहोस् भने। अब म कुनै पनि नम्बर इनपुट गर्छु, 4,5 इनपुट गरेँ। 4 भनेको कसको भेरिएबल भयो, 4 भनेको कसको भ्यालु भयो त, 4 भनेको ए को भ्यालु भयो, किनकि सुरुमा ए भेरिएबल हामीले दिएको छौँ। त इनपुटले के गर्यो त, ए भनेर एउटा स्टोरेज क्रिएट गरिसकेको छ र बी भनेर अर्को स्टोरेज क्रिएट गरिसकेको छ। त 4 हाल्न बित्तिकै 4 भनेको ए को भ्यालु भएर जान्छ अनि 5 भनेको बी को भ्यालु भएर जान्छ। त्यसपछि जब म एन्टर गर्छु अगाडि बढ्नको लागि यो प्रोग्राम के भन्दैछ त, प्रेस एनी की टु कन्टिन्यू, किन भनेपछि यसपछि कुनै मैले कोड लेखेकै छैन। ठीक छ, आर यु गेटिङ संयुक्त? Any question? Yes, sir. यो लाइनमा कुनै क्वेशन छ? No, sir. ओके, सेमिकोलन इज युज। सेमिकोलन Sir. को बारेमा मैले भन्न बिर्से। सेमिकोलन चाहिँ यो मेसेज र भेरिएबलको भ्यालुलाई सेपरेट गर्नको लागि बीचमा हामीले दिएको सेमिकोलन। ठीक छ नि। अनि डबल कोट भित्र भएको कुनै पनि सेन्टेन्स छ भने त्यो भने के भयो त, हाम्रो मेसेज भयो। त्यो मेसेज नदिकन पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। जसरी मैले फर एक्जाम्पल यो लाइनले मैले अलि डिलिट गर्दिएँ। सपोज आई एम डिलिटिङ दिस लाइन। अब मेसेज छैन भने सेमिकोलन दिनु मिलेन, मैले इनपुट एबी मात्रै लेखेँ। त्यसपछि अब प्रोग्रामलाई रन गरौँ। लाइक मैले यहाँ अर्को भेरिएबल लिएँ, सम इज इक्वल्स टु, मैले ए र बी लाई एड गरिदिएँ। त्यसपछि मैले अब प्रिन्ट, मलाई आउटपुट प्रिन्ट गर्नु छ, त मैले प्रिन्ट लेखेर अब आउटपुट भनेको कुन हो त, हाम्रो आउटपुट केमा स्टोर भइरहेछ गएर, हाम्रो आउटपुट स्टोर भइरहेछ केमा, सम भन्ने भेरिएबलमा। त हामी समलाई यहाँनिर प्रिन्ट गर्छौँ, प्रिन्ट सम। त्यसपछि हामी प्रोग्रामले प्रिन्ट गर्छौँ। अब यो प्रोग्रामलाई हामी रन गरेर, रन कसरी गर्ने, रनमा जाने र स्टार्टमा क्लिक गर्ने। अब यहाँ अब अघिको मेसेज गायब भयो, यहाँ मेसेज नै छैन, किन भनेपछि मैले त्यो डबल कोटको मेसेज हटाइदिइसकेँ। अब यसले डाइरेक्टली मलाई यहाँ कर्सर ब्लिङ्क भएर देखाइरहेछ। इट मिन्स यसले के भन्दैछ त कि अब भ्यालु मलाई आफै बुझ्नुपर्छ पहिले। यहाँनिर प्रब्लम के हुन्छ भनेपछि प्रोग्राम जब हामी रन गर्छौँ त्यतिखेर हामी बुझ्न सक्दैनौँ कि अब यहाँ के गर्ने। अब यहाँ क्लियरै भइरहेको छैन कि हामी इन्टिजर भ्यालु हाल्ने कि स्ट्रिङ भ्यालु हाल्ने हैन, कि कुन भ्यालु हाल्ने थाहै छैन यहाँ। त्यसैले हामी प्रोग्राममा के गर्छौँ, हामी प्रोग्राममा मेसेजको किवर्ड मेसेज भनेर सेन्टेन्स मेसेजहरू लेख्छौँ। किन भनेपछि कुनै पनि युजरले, कुनै पनि प्रोग्राम रन गर्ने मान्छे यदि प्रोग्राम रन गर्न बित्तिकै उसले मेसेज हेरेर पढ्न सकोस्, बुझ्न सकोस् कि यहाँ कस्तो खालको इनपुट मागिरहेछ प्रोग्राम। ठीक छ नि। त म यहाँ बाइ डिफल्ट 4,5 दिएपछि एन्सर कति आयो, 9। तर 9 के हो, यो 4 + 5 गरेर 9 आएको हो, 4 × 5 गरेर आएको हो कि, त्यो पनि क्लियर भइरहेछ नि यहाँ। ठीक छ नि। त्यसैले हामी के गर्छौँ, कुनै पनि प्रोग्राम लेख्ने बेलामा जहिले पनि हामी के गर्छौँ, यहाँनिर के गर्नु पर्यो त, प्रत्येक लाइनमा जहाँ जहाँ मेसेज चाहिन्छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो, मेसेज दिनु पर्यो। लाइक आई क्यान राइट हियर इन्टर एनी 2 नम्बर। ठीक छ, र यहाँ पनि मैले मेसेज दिनु पर्यो, द सम इज, आई क्यान राइट हियर प्रिन्टमा। अब मेसेज दिनु छ भने डबल कोट सम इज। अब सम इज लेख्न बित्तिकै अब यहाँनिर कुन भेरिएबल कल गर्ने, अघि इनपुट लेखेपछि ए र बी लिनु थियो, त हामीले ए र बी भनेर भेरिएबल दियौँ। तर अब प्रिन्ट हुने भ्यालु त यहाँ डिफाइन भइसकेको छ माथि सम भनेर। त समलाई हामी यहाँ कल गर्छौँ, के गर्छौँ, यहाँ हामी सम लेख्छौँ, किनकि हाम्रो आउटपुट भनेको यो माथि जुन सम स्टोर भइरहेछ त्यो सम हो। त्यसैले हामी समलाई यहाँनिर कल गर्छौँ। त्यसपछि हामी प्रोग्रामलाई इन गर्छौँ। अब यो प्रोग्राम हामी रन गरेर हेरौँ त। लाइक हामी स्टार्टमा गएर, रनमा गएर स्टार्टमा क्लिक गर्ने। अब फेरि मेसेज डिस्प्ले भयो, इन्टर एनी 2 नम्बर भनेर। अब हामी क्लियर, यहाँबाट क्लियर के भयो त, हामीलाई इनपुट भनेको नम्बर नै हाल्नु पर्ने छ हैन, क्यारेक्टर हाल्नु पर्ने छैन, नम्बर हाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि यहाँनिर क्लियर भयो। अब हामी कुनै पनि नम्बर हालौँ, जसरी 4 हाल्न बित्तिकै कमा दिएपछि जसरी a, b छ, त यहाँनिर 4, तब मैले 8 हाल्न बित्तिकै एन्टर थिच्न बित्तिकै उसले के देखायो मलाई, सम इज 12। इट मिन्स यो जोडेर आयो, सम भएर आयो, 4 + 8 भनेको 12। यसरी हामी कुनै पनि सिम्पल प्रोग्रामलाई रन गर्छौँ है। यसमा कुनै प्रब्लम छ? यो प्रोग्राम बुझ्यो हैन, कसरी टाइप गर्ने, के गर्ने? Okay, good. We have already done. Okay, fine. So we will be discussing some more tough program in next session. So you can put your mic off now. Okay. So Samyukta, any problem? No, sir.
So next sample program here is what? Let us see. So पहिलाको प्रोग्राम कुनै क्वेशनले पनि डिफाइन गर्न सक्छ है. लाइक क्वेशनले यदि राइटर प्रोग्राम टु फाइन्ड सम अफ एनी टु नम्बर भनेछ भने यहाँ डिफाइन नै छैन हैन. कुनै पनि दुईटा नम्बर हुन सक्छ, कुनै पनि दुईटा भेरिएबल हामी लिन सक्छौं. तर नेक्स्ट तलको यो प्रोग्रामले के भन्दैछ? तलको प्रोग्रामले भन्दैछ रेम टु फाइन्ड सम अफ गिवन नम्बर a = 5. इट मिन्स यहाँनिर भेरिएबल त छ a भनेर, तर त्यसको लागि भ्यालु डिफाइन भइसकेको छ. यहाँ कति? 5. अनि भेरिएबलको छ b, त्यसको लागि यहाँ भ्यालु डिफाइन भइसकेको छ कति? 6 भने. ठीक छ नि. यहाँ हामीले के गर्यौं त? अब हामीलाई इनपुट गर्नु मतलबै छैन, किनकि इनपुट गरेर हामीले युजरले म्यानुअली कुनै भ्यालु दिनु छैन कम्प्युटरलाई. ठीक छ नि. प्रोग्रामलाई क्युबिसिकलाई कम्पाइलरलाई अगाडि रन गर्नका लागि हामीले कुनै पनि भेरिएबल अथवा कुनै पनि स्टोरेज क्रिएट गर्नुपर्ने छैन. यहाँ अलरेडी भ्यालु के भएको छ त? स्टोरेज क्रिएट भएर त्यसमा अलरेडी भ्यालु छ. हामीले के गर्नुपर्ने? हामीले जस्ट यहाँनिर एक्सेप्ट गर्नुपर्ने. सरी, a = 5, b. यहाँनिर हामी लेट भनेर पनि लेख्न सक्छौं है. यहाँ भनेर हामी के गर्न सक्छौं त? लेट भनेर पनि लेख्न सक्छौं. लेट a or लेट b भनेर पनि लेख्न सक्छौं. नलेखे पनि हुन्छ, लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन. So let a = 5 and b = 6 and then the above process is same. So print त गर्नै पर्छ, किनकि print भनेको सम भनेको थर्ड भेरिएबल आएको छ नयाँ, त्यसैले हामीले प्रिन्ट गर्नै पर्छ यो सम भनेर. ठीक छ नि. र माथिको प्रोग्राम र तलको प्रोग्राममा डिफरेन्स के छ त्यो बुझ्ने राम्ररी. माथिको प्रोग्रामले के भन्दैछ? माथिको प्रोग्रामले भन्दैछ कि सम अफ एनी टु नम्बर, कुनै दुईटा नम्बर लिएर सम निकाल्नु पर्ने. अनि तलको प्रोग्रामले के भन्छ? गिवन नम्बर. इट मिन्स माथिको प्रोग्रामले भेरिएबल एक्सेप्ट गर्दैछ, कुनै दुईटा हामी कुनै पनि नम्बर हाल्न सक्छौं. तलको प्रोग्रामले के गर्दैछ त? दुईटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु डिफाइन गरेको छ जहाँनिर हामी कुनै पनि भ्यालु हाल्न सक्छौं. ठीक छ नि. अगाडि बढ्न सकिन्छ. यहाँ साइडमा पनि मैले लेख्दैछ प्रोग्राम विथ भेरिएबल एज इनपुट एन्ड सेकेन्ड वन आई रिटन हियर प्रोग्राम विथ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु एज इनपुट. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. ल अब अगाडि हामी जान्छौं. अघि मैले फंक्सनको कुरा गरेँ. फंक्सन भने के हो? इनपुट भनेको एउटा फंक्सन थियो, CLS भनेको एउटा पहिला बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि फंक्सन भनेको हो के हैन. फंक्सन भनेको कस्तो हुन्छ भने फंक्सन भनेको कुनै यस्तो कीवर्ड हो हैन. के भन्न सकिन्छ त्यसलाई? कुनै यस्तो कीवर्ड हो जुन कीवर्डले के गर्छ त? एउटा बाइ डिफल्ट त्यसको काम डिफाइन्ड हुन्छ प्रोग्रामिङ. ठीक छ नि. कुनै यस्तो कीवर्ड जसको काम डिफाइन्ड छ, लाइक CLS को काम डिफाइन्ड छ, त्यसको काम हो कन्सोल स्क्रिनलाई क्लियर राख्ने. इनपुटको काम डिफाइन्ड छ, त्यसको काम छ के कुनै पनि भेरिएबल दिएको भ्यालुलाई एक्सेप्ट गर्ने हो. त्यस्तो फंक्सनहरु जसको काम डिफाइन्ड छ अर कीवर्ड, त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं त? फंक्सन भन्न सक्छौं. तर त्यो त्यसमा पनि दुई खालको फंक्सन हुन्छ. यहाँ अर्को दुईटा हामी छुटाइराछौं. एउटा छ बिल्ट इन फंक्सन, जसको अर्को नाम भनेको लाइब्रेरी फंक्सन पनि भन्न सकिन्छ, अर्को इनबिल्ट फंक्सन पनि भन्न सकिन्छ. आइदर यु क्यान से बिल्ट इन फंक्सन or you can say library function or you can say एउटा छ built in function, अर्को छ library function र अर्को छ कुन inbuilt function. See, built in, inbuilt र library function, these three functions are same. It's not like tinta कुनै different क्वेशन आयो भने डिफरेन्ट हुन सक्छ कि मिटिङ भनेर त्यसरी नबुझ्ने. ठीक छ नि. हामी के भन्न सक्छौं त कि बिल्ट इन फंक्सन, लाइब्रेरी फंक्सन र इनबिल्ट फंक्सन भनेको एउटै खालको फंक्सन हो. जसरी यहाँ एक्जाम्पल लेखिरहेको छ, लाइक CLS, ओके, लाइक इनपुट, लाइक प्रिन्ट, लाइक इन्ट. अब इन्टिजर र स्ट्रिङ भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट सेसनमा डिस्कस गर्न सक्छौं, किनकि नेक्स्ट सेसन भनेको हाम्रो कम्प्लिटली फंक्सनकै बारेमा डिस्कस हुनेछ. ठीक छ. ओके, सो CLS को काम हामीलाई थाहा भयो. CLS को काम थाहा छ हामीलाई. इनपुटको काम थाहा छ. इनपुटले के गर्छ? भेरिएबललाई एक्सेप्ट गर्छ, भेरिएबल अथवा कन्स्ट्यान्ट कुनै पनि भेरिएबललाई एक्सेप्ट गर्छ. ठीक छ नि. प्रिन्टले के गर्छ? प्रिन्टले आउटपुटलाई प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ. ठीक छ. र इन्डले के गर्छ त? प्रोग्रामलाई इन्ड गर्न अथवा बन्द गर्न काम गर्छ. ठीक छ. And the next one here we can see here is user defined function. User defined function भने के हो त? The function that is created or defined by user to call or transfer value. अब यो कुरा यसमा अलि बुझ्दैन. किन बुझ्दैन भनेपछि हामीले अहिले सम्म फंक्सन आफैले क्रिएट गरेको छैन हैन. अब हामी यो कुराहरु अलिक 9 क्लासको एडभान्स क्यूबीसी प्रोग्राममा पनि पढ्न सक्छौं र 10 क्लासमा गएर हामीले कम्प्लिटली युजर डिफाइन्ड फंक्सनकै बारेमा पढ्छौं. 8 र 7 8 9 मा चाहिँ हामी यसको बारेमा बढी पढ्छौं. ठीक छ नि. तर 10 क्लासमा गएर हामी के गर्छौं त
यसको बारेमा चाहिँ बढी पर्छ युजर डिफाइन फंक्सनको बारेमा लाइक त्यहाँनिर हामीले युजर डिफाइन फंक्सन क्रिएट गरेर त्यसको अगाडि बढ्छ तर क्युबेसिकमा धेरै जसो युजर डिफाइन फंक्सन सपोर्ट हुँदैन जसरी अघि हामीले भनिसक्यौं दिस प्रोग्रामिङ इज नट युज फर प्रोफेसनल ठीक छ नि त्यसैले हामी युजर डिफाइन फंक्सन यसमा बढी युज गर्दैन हामी बाइ डिफल्ट फंक्सन अथवा सरी वी क्यान से लाइब्रेरी फंक्सन बिल्ट इन फंक्सन अर इनबिल्ट फंक्सन तीनटा एउटै नाम हो तीनटा मध्ये कुनै एउटा भन्न सकिन्छ यो फंक्सन हामी बढी युज गर्छौं प्रोग्राममा त्यसैले यो फंक्सनहरु चाहिँ बुझ्नु पर्ने नेक्स्ट प्रोग्राममा हामी अगाडि बढ्छौं स्टेटमेन्ट इन क्युबेसिक सो स्टेटमेन्ट इन क्युबेसिक आई विल आस्क दिस टु Dilasa, have you done algorithm and flow chart with conditional statement? Yes, sir. You know conditional statement, if else, how to use if else? Yes, sir. Okay. Samyukta, you're not having any confusion in conditional statement? No, sir. Okay. So, यसलाई actually division गरौँ ल अनि त्यसपछि हामी हेर्न सक्छौं अगाडि मैले स्याम्पल प्रोग्राम पनि देखाएको छ स्याम्पल प्रोग्राम चाहिँ कसरी गर्ने हैन तर पहिला यसको लागि चाहिँ के गर्नु भने कन्डिसनल स्टेटमेन्ट बुझिहाल्नु हामी आजै सबै कुरा पढ्ने गइरहेका छौं क्युबेसिक धेरै ठुलो छ हैन धेरै नै लामो टपिक हो यो अब हुन त पढ्नलाई 1 वर्ष लाग्छ क्लास 10 मा गइसकेपछि क्लास 9 मा गइसकेपछि त्यसै नि तर मैले अहिले सर्टकटमा सबै कुरा बुझाइरहेको छु ताकि अगाडि जुन सेसन हामी गर्छौं अगाडि चाहिँ यो क्युबेसिकलाई मैले 3 पार्टमा डिभाइड गरेको छु यो फर्स्ट क्लास हो जुन हामी अहिले गर्दै छौं ठीक छ नि अब आज हामी जान्छौं यो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको के हो र लुपिङ स्टेटमेन्ट किनकि प्रोग्रामिङ गर्ने भनेको यसले नै हो हैन हामीले बेसिक प्रोग्रामिङ हामीले गरिसकेका छौं र थाहा भइहाल्छ हामीलाई कि सबभन्दा बढी युज हुने भनेको यिनी दुईटा नै हो ठीक छ नि त यो दुईटामा हामी बढी फोकस गर्छौं नेक्स्ट क्लासेसहरुमा लाइक नेक्स्ट सेसनमा सेकेन्ड थर्ड लाइक तीनटा पार्टमा डिभाइड गरेछ फर्स्ट पार्ट यो हो सेकेन्ड थर्ड पार्टमा हामी बेसिक डिटेलमा डिस्कस गर्छौं सो यसलाई हेरौं पहिला कि स्टेटमेन्ट इन क्युबेसिक कसलाई भनिन्छ स्टेटमेन्ट भनेको कस्तो हो त स्टेटमेन्ट भनेको कुनै पनि आउटपुटलाई हामी स्टेटमेन्ट भन्न सक्छौं जस्तै अघि हामीले जुन यो सम भनेर आउटपुट निकाल्यौं यहाँनिर ठीक छ नि यो समलाई पनि हामी एउटा स्टेटमेन्ट भन्न सक्छौं ठीक छ यो प्रोग्रामको स्टेटमेन्ट के भयो त यो सम भनेको एउटा स्टेटमेन्ट भयो हामी भन्न सक्छौं यो सम भनेको एउटा स्टेटमेन्ट हो जसले चाहिँ हामीलाई एउटा डिजायर्ड आउटपुट दिइराछ यसमा डेफिनेसन लेखिराछ स्टेटमेन्ट आर सर्टेन आउटपुट भ्यालु or desired results which are obtained with the use of or dependent of certain condition or looping कुनै पनि लुपमा र कन्डिसनमा बेस्ड भएको आउटपुट लाई हामी के भन्न सक्छौं हामी त्यसलाई स्टेटमेन्ट भन्न सक्छौं ठीक छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौं त अर्को नाम के छ त कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट बुकमा हामी हेर्छौं धेरै जसो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेर लेखिरा हुन्छ ठीक छ नि तर कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्दा पनि हामी डाइरेक्ट स्टेटमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ ठीक छ नाउ let us see this so types of statement कति खालको हुन सक्छ कति टाइपको स्टेटमेन्ट हामी हेर्न सक्छौं हैन त्यो पहिले डिस्कस गरिहालौं कस्तो दुई टाइपको स्टेटमेन्ट बेसिकली हामी हेर्छौं एउटा हेर्छौं कन्डिसनल स्टेटमेन्ट अर्को हेर्छौं लुपिङ सी देयर इज वन स्टेटमेन्ट अल्सो कलेज जम्पिङ स्टेटमेन्ट त्यसलाई पनि मैले यसमा राख्दिएको छु यो गो टु र स्विच केस भन्ने जुन स्टेटमेन्ट देखिरहेछ नि यहाँनिर हामीले ठीक छ नि यो भनेको जम्पिङ स्टेटमेन्टको पार्ट हो हामी बुकमा गएर कन्फ्युज नहुने बुकमा यदि हामीले जुन रेफरेन्स बुक हामी युज गर्छौं त्यसमा हामीले हेर्यौं भने यो भनेको जम्पिङ स्टेटमेन्ट हो गो टु र लेभल सरी गो टु र स्विच सो गो टु को लागि हामी लेभल युज गर्छौं स्विच को लागि हामी केस युज गर्छौं यो भनेको जम्पिङ स्टेटमेन्ट हो मैले अहिलेको लागि लुपिङमै राख्दिएको छु ठीक छ नि ल नेक्स्ट दुईटा जुन हामी बेसिकली युज गर्छौं त्यो लुपिङको लागि अब हेरौं कन्डिसनल स्टेटमेन्ट के हो कन्डिसन भनेको कस्तो छ भने तीनटा पार्ट हामी हेर्दै छौं इफ देन एल्स इफ र नेस्टेड इफ ठीक छ यो नेस्टेड इफ को बारेमा हामी विस्तारमा पढ्छौं सायद हामीले यदि गरिसकेका छौं 9 क्लासमा र 10 क्लासमा जसले गरिसकेका छ उलाई इजी छ 8 क्लास वाला र 7 क्लास वाला पढि चाहिँ गरेका छैन र हामी त्यसैले यो नेस्टेड इफ को बारेमा नेक्स्ट क्लासमा बेसिकली बढी मजा तरिकाले हामी हेर्छौं पहिलाको लागि हामी हेरिहालौं कि इफ देन एल्स चाहिँ कसरी युज गर्ने र यसको काम के हो ठीक छ नि यसले कसरी कन्डिसन बनाउँछ कस्तो खालको कन्डिसनमा हामीले आउटपुट पाउँछौं हैन र कस्तो खालको आउटपुट हुन्छ कतिवटा आउटपुट हुन्छ एक भन्दा बढी आउटपुट हुन्छ कि हैन त्यो हामी यसमा हेर्छौं र नेक्स्ट वान इज लुपिङ भनेको के हो लुपिङ भनेको कस्तो छ भने कुनै पनि स्टेटमेन्ट जुन एउटा लुपमा डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड गरेर आउँछ लुप भनेको कस्तो त रिपिटेसन रिपिट गर्दै आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट हाम्रो आइराछ भने त्यसलाई हामी लुपिङ भन्न सक्छौं ठीक छ नि त्यसको पनि एक्जाम्पल हामी अगाडि हेर्ने छौं अहिलेको लागि हामी हेर्छौं conditional statement in क्युबेसिक लाइक कन्डिसन भनेको मैले अघि भनिदिहाले इफ देन एल्स र इफ देन एल्स इफ यो भनेको बेसिक स्टेटमेन्ट
ठिक छ नि बेसिक कन्डिसन नेस्टेड इफ भनेको अलिक ठुलो हुन्छ अलिक कम्प्लिकेटेड पनि भन्न सकिन्छ लाइक इफ भित्र इफ धेरै इफ युज भइरहेको हुन्छ त्यसलाई हामी नेस्टेड इफ भन्न सक्छौँ तर अहिलेको लागि हामी इफ र इफ देन एल्स इफलाई हेरौँ है इफ एल्स को एउटा सिम्पल प्रोग्राम मैले यहाँ लेखेको छु इफ एल्स भने कस्तो हुन्छ भने हामी पहिला यहाँ अलिकति डस बक्समा गएर हेरौँ ल इफ देन एल्स प्रोग्राम हामी कसरी युज गर्ने एउटा मैले न्यू फाइल लिएँ यसलाई म गर्छु सो अहिलेको लागि यही प्रोग्राम हेरौँ जुन हामी अगाडि हेर्दैछौँ लाइक CLS मैले सुरुमा लेखेँ ठिक छ त्यसपछि म दुईटा नम्बर लिन्छु इनपुट फर इक्जाम्पल मैले यहाँ मेसेज लेखिनँ है इनपुट A, B लेखेँ ठिक छ नि र त्यसपछि अब हामी के गर्दैछौँ इफको युज कसरी गर्ने सो इफ जहिले पनि कुन केसमा युज हुन्छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ बुझौँ है इफ जहिले पनि कुन केसमा युज हुन्छ भने जब हामी कुनै एक भन्दा बढी भएको भेरिएबललाई अथवा कन्स्ट्यान्टलाई एकआपसमा कम्पेयर गर्दैछौँ भने कम्पेयर भने कस्तो अब यो दुईटामा कुन ठुलो यो लाइनले त्यही भन्दैछ नि ए ठुलो कि बी ठुलो भनेर कम्पेयर गर्दैछ यसले जब हामी कुनै दुईटा अथवा दुई भन्दा बढी भेरिएबललाई अर कन्स्ट्यान्ट भेरिएबललाई जब कम्पेयर गर्छौँ र त्यसपछि कम्पेयर गरेपछि जब हामी कि त एउटा राइट आउटपुट निकाल्छौँ कि त एउटा रङ आउटपुट निकाल्छौँ कुनै पनि कम्पेरिजन भनेको नर्मल सिनारियो हेर कम्पेयर कसैले पनि कसैले कोहीसँग पनि गर्यौँ भने कि त एउटा हामीसँग ट्रु इन आउटपुट आउन सक्छ कि त फल्स कि त पोजिटिभ आउटपुट आउँछ हामीसँग कि त नेगेटिभ आउटपुट आउँछ होइन कम्पेयर गऱ्यो भने यहाँ त्यही भइरहेछ यहाँ हामी के गर्छौँ त इफ कन्डिसन स्टेटमेन्टले युज के गर्दैछ हामी ए र बी लाई के गर्छौँ कम्पेयर गर्दैछौँ कि हु इज ग्रेटर इफ ए इज ग्रेटर देन बी यदि ए र ए ग्रेटर देन बी भयो भने लाइक यो स्टेटमेन्ट यदि हामीले यहाँ लेखेको छ ए हैन ग्रेटर देन बी यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने मिन्स दुईटा भ्यालु मैले हाले ए हाले र बी हाले ठीक छ नि ए र बी भन्दा मिन्स यदि ए बी भन्दा ठुलो छ भने देन प्रिन्ट के गर्छ यसले प्रिन्ट गर्छ ग्रेटर नम्बर इज ए अभियसली यो कन्डिसन ट्रु भएपछि त ए ठुलो भयो नि त हैन ए ठुलो हुन बित्तिकै मेरो प्रोग्रामले के प्रिन्ट गर्दैछ त ग्रेटर नम्बर इज ए नत्र एस भने के हो त यदि यो कन्डिसन ट्रु भएन भने इट मिन्स यदि मैले ए को भ्यालु यहाँनिर 5 हालेको छु यहाँनिर मैले बी को भ्यालु 2 हालेको छु भने ठीक छ नि त यो त सटिस्फाई भएन नि त नि यहाँनिर को ठुलो भयो सरी यो सटिस्फाई भयो कि ए भनेको 5 ठुलो छ बी भनेको 2 सानो छ भनेपछि हाम्रो ग्रेटर नम्बर ए प्रिन्ट हुन्छ तर ए को ठाउँमा यदि मैले यहाँनिर 7 हाले र बी को ठाउँमा मैले फर इक्जाम्पल 3 हाले भने सरी 9 हाले भने अब यो कन्डिसनमा के भयो त यो कन्डिसनमा बी ठुलो भयो बी ठुलो हुने बित्तिकै के भयो त हाम्रो आउटपुट सुरुको आउटपुट त मिलेन यहाँनिर सुरुको आउटपुट रङ भयो भनेपछि ए ग्रेटर भएन किनकि ए 7 हो 7 त ग्रेटर छैन नत्र यदि यो कन्डिसन भएन भने चाहिँ के प्रिन्ट गर्छ उसले प्रिन्ट गर्छ बी ठुलो हो भनेपछि यहाँ 9 ठुलो छ भने उसले प्रिन्ट गर्छ ग्रेटर नम्बर इज 9 त्यसपछि उसले के गर्छ यो जुन हाम्रो कन्डिसन छ यसको आउटपुट आइसक्यो बी ठुलो भयो भनेर आउटपुट आइसक्यो आउटपुट आउन बित्तिकै के गर्छ त कन्डिसनलाई बन्द गरिदिन्छ त्यसैले हामी यहाँ लेख्नुपर्छ इन इफ भनेर है इन इफ यदि हामीले बिर्स्यौँ भने त्यो एउटा खालको एरर हुन्छ है अब कति टाइप्सको एरर हुन्छ त्यो पनि हामी अगाडि डिस्कस गर्छौँ तर अहिलेको लागि हामी भनौँ यदि हामीले यसमा कुनै पनि लाइन मिस गर्यौँ भने त्यो एउटा खालको के हुन्छ त एउटा खालको एरर हुन्छ ठीक छ नि त्यसपछि हामी प्रोग्रामलाई बन्द गर्छौँ अब हामी कन्सोलमा गएर त्यसलाई हेरौँ कि इनपुट एबी म यहाँ मेसेज दिन्छु ल एन्टर एनी टु नम्बर दुईटा नम्बर म यहाँ हाल्छु ए कमा बी ठीक छ त्यसपछि म के गर्छु अब यहाँनिर हामी कम्पेयर गरौँ इफ कन्डिसन लगाएर इफ ए ग्रेटर देन बी इफ ए ग्रेटर देन बी अब यहाँ के भन्दैछ यसले देन इज एक्सपेक्टेड भनेपछि देन लेख्नै पर्छ अनि मात्रै उसले अगाडि कम्पेयर गरेको भ्यालु देखाउँछ हैन त्यसपछि हामी प्रिन्ट गर्छौँ कि यदि यो माथिको कन्डिसन यदि यो माथि लेखेको कन्डिसन ट्रु छ भने सुरुमा जहिले पनि ट्रु भ्यालु प्रिन्ट गर्छ उसले है ट्रु भ्यालु के हो त ग्रेटर नम्बर इज कुन नम्बर ग्रेटर छ हाम्रो यहाँ ग्रेटर नम्बर भनेको हाम्रो सेमिकोलन दिएर हामी लेख्छौँ ए लाई कल गर्नुपर्छ है ए कल त्यसपछि हामी के गर्छौँ नत्र एल्स यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने कुन ठुलो हुन्छ बी ठुलो हुन्छ भनेपछि यहाँ लेख्नु पर्यो ग्रेटर नम्बर इज बी यदि यो कन्डिसन ट्रु भएन भने हाम्रो सेकेन्ड भनेपछि यो हाम्रो ट्रु आउटपुट भयो अनि यो केसमा दिस इज आवर ट्रु आउटपुट एन्ड दिस इज आवर फल्स आउटपुट
त्यो हेर्नुपर्छ ट्रु आउटपुट कुन हो फल्स आउटपुट कुन हो। त्यसपछि हामी के गर्नुपर्छ अब आउटपुट आइसकेपछि हामी कन्डिसनलाई बन्द गरिदिनुपर्छ इफलाई बन्द गरिदिएँ मैले त्यसपछि प्रोग्रामलाई बन्द गरिदिएँ। अब यसलाई म रन गर्न बित्तिकै प्रोग्रामले सबभन्दा सुरुमा के माग्यो दुईटा नम्बर माग्यो भनेपछि 5,8 मैले हालेँ। यो केसमा कुन नम्बर हेर्न बित्तिकै हामी भन्न सक्छौँ यो केसमा 8 भनेको सेकेन्ड नम्बर भनेको बी इज ग्रेटर ए भनेको 5 हो भनेपछि ग्रेटर नम्बर इज 8 आउनु पर्ने आन्सर त हामी हेरौँ है आयो नि ग्रेटर नम्बर इज 8 भनेपछि बी भनेको हाम्रो के भयो त ठुलो भयो यसमा भनेपछि फर्स्टको भ्यालु लिएन यसले सेकेन्डको भ्यालु लियो किन भनेपछि बी ठुलो छ यहाँ ठिक छ नि। अब हामीले यो प्रोग्रामलाई यसरी हेर्न गयौँ भने यहाँनिर हामीले यसरी हेऱ्यौँ भने यहाँनिर मैले के हालेको थिएँ 5 हालेको थिएँ यहाँनिर मैले 8 हालेको 5 र 8 भनेपछि बी ठुलो भयो सुरुको कन्डिसन सेटिस्फाई भएन त्यसैले यो लाइनमा गएन एस भनेर यो लाइनमा गएर प्रिन्ट गर्यो र प्रिन्ट गर्न बित्तिकै जब आउटपुट आयो त्यसपछि के भयो त हाम्रो प्रोग्राम इन्ड भयो मिन्स आउटपुट आइसकेपछि हाम्रो डिजायर आउटपुट आइसकेपछि के भयो त प्रोग्राम मेरो बन्द हुन्छ मिन्स कन्डिसन बन्द हुन्छ भनेपछि इन्ड इफ भएपछि हाम्रो के भयो त प्रोग्राम बन्द भयो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त स्याम्पल प्रोग्राम लेख्न सक्छौँ है ठिक छ नि। So see, as I told you, this one is only the first part of this training. यो क्युबिसिक ट्रेनिङ को यो सुरुको पार्ट मात्रै हो ठीक छ नि। यो भनेको हामी आजको सेसनमा के गर्छौँ त क्युबिसिक को स्याम्पल प्रोग्राम हेर्यौँ र एउटा फंक्सनको अनि फंक्सनको बारेमा हेर्यौँ र त्यसपछि एउटा सिम्पल कन्डिसन स्टेटमेन्ट हेर्यौँ। सबसे बढी युज हुने भनेको इनियर नै हो कन्डिसन स्टेटमेन्ट इन क्युबिसिक एकदम राम्ररी पढ्नु पर्छ है। स्टेटमेन्ट इन क्युबिसिक जुन हामीले अहिले भर्खर एउटा सानो प्रोग्राम हेर्यौँ इफ देन एल्स कसरी गर्ने त्यसपछि हामी के गर्छौँ अब नेक्स्ट सेसनहरुमा हामी के गर्न जान्छौँ भने इफ देन एल्स को युज कसरी गर्ने नेस्टेड इफ को युज कसरी गर्ने त्यसपछि लुपिङमा गएर प्रोग्रामहरु कसरी बनाउने हैन यो गो टु स्विच व्हाइल व्हेन फर नेक्स्ट इनको युज कसरी गर्ने त्यो कुरा हामी हेर्छौँ नेक्स्ट सेसनमा है। आजको लागि हामी के गर्छौँ भने यो सेसनलाई हामी यही इन्ड गर्छौँ ठीक छ नि र यो पीपीटीहरु वर्षक भएन भने म शेयर गर्दिन्छु तिमीहरुसँगै। अब यहाँ मैले भनिसके वी विल कन्टिन्यू दिस टपिक इन अदर लाइभ लेक्चर क्लास ठीक छ ल। अहिलेको लागि चाहिँ अब यो सेसनलाई यही राखौं अब कुनै कन्फ्युजन छ भने त्यहाँ पोस्ट गरिदिँदा हुन्छ ल। ओके।